الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي جعل في السماء عرشه. الحمد لله الذي في البحر سبيله. الحمد لله الذي في الأرض سلطانه. الحمد لله الذي في الجنة رحمته وفي النار عذابه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فإن الله أعد للمحسنين
بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم محبتের সাথে সকলে দুরূদ ইব্রাহিম তেলাওয়াত করি সবাই পারি তো ইনশাআল্লাহ নামাজের ভিতরে যে দুরূদ পড়ি এই দুরূদ ইব্রাহিমটা সবাই আমার সাথে পড়ি اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد এক চশমে জাদান গাফেল আজা শাহনবাসী এক চশমে জাদান গাফেল আজা শাহনবাসী শায়দ के निगाहों को नदागा नबाशी शायद के निगाहों को नदागा नबाशी أحد ليس كمثلي صمد ليس كفضلي أحد ليس كمثلي صمد ليس كفضلي لمن الملك تگوئی تو سزاوار خدائی لمن الملك تگوئی تو سزاوار خدائی تو خداوند یمینی تو خداوند یساری
तो खुदावंद यमीनी तो खुदावंद यसारी तो खुदावंद ज़मीनी तो खुदावंद समाई तो खुदावंद ज़मीनी तो खुदावंद समाई। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मोहर ऐतिहासिक 12तम ताफसीरुल कुरान महफिले उपस्थित आमादेर सकलेर श्रद्धाभाजन आमार उस्ताद तुल्य आजकेर ताफसीरुल कुरान महफिलेर सम्मानित सभापति जनाब मौलाना मोहम्मद मुजीबुर रहमान बारकाल्लाहु फी हायाती। उपस्थित दिगार उलामाए केराम, प्रधान अतिथि विशेष अतिथिवृंद, सामने उपविष्ट मुरब्बियाने इज़ाम, जुबक भाइरा, स्नेहेर कचिका जारा, पर्दार अंतराले उपविष्ट सहला सरला दिनदार पर्दानिशीन मा ओ बोनेरा, शुक्रगुजार करছি महान बारी ताआलार दरबारे जे महान रब्बुल आलामीन आमादेरके এই ঐতিহাসিক তাফসীরুল কুরআন মাহফিল উপহার দিয়েছেন। সবাই বলেন আলহামদুলিল্লাহ। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি অত্র এলাকার যুবক বৃদ্ধ नारी पुरुष छेले मेये सबाइके जादेर अक्लान्त परिश्रमे এই তাফসীরুল কুরআন মাহফিলের সুন্দর মনোরম পরিবেশ আয়োজিত হয়েছে তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলা সবাইকে দ্বীনের জন্য কবুল করুন, বলুন আমিন। ईमान আমল হায়াত রিজিক सब কিছুর মধ্যে আল্লাহ বরকত দান করুন, সবাই বলে আমিন। সম্মানিত উপস্থিতি, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে নিয়ামতের সাগরে নিমজ্জিত রেখেছেন। আমাদের ডানে বামে চতুর্পার্শ্বে সব জায়গায় আল্লাহর নিয়ামত বিরাজমান। এত পরিমাণ নিয়ামত আল্লাহ দিছেন। আল্লাহ বলেন, আমি যে পরিমাণ নিয়ামত তোমাদেরকে দিছি, আমি যে পাহাড় জঙ্গল এই সবগুলোর মধ্যে যে গাছগাছরা আমি দিয়েছি, লতা পাতা দিয়েছি, সবগুলো দিয়ে যদি কলম বানাও, সাগর মহাসাগর নদ নদী খাল বিল পুকুরে যত পানি আছে এই সমস্ত পানি দেয়া যদি কালি বানাও এবং এই কালি দিয়া কলম দিয়া লিখতে থাকো, কালি শেষ হয়ে যাবে, কলম ফুরিয়ে যাবে, আমার নিয়ামত লিখে শেষ করতে পারবে না। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলেন, قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ولو جئنا بمثله مددا। আল্লাহ বলেন, আমি যত পানি
দুনিয়াতে পাঠাইছি। সমগ্র পানিকে যদি কালি বানাও, গাছপালা তৃণলতা সবগুলোকে যদি কলম বানাও, লিখতে থাকো, লিখতে লিখতে জীবন শেষ হয়ে যাবে, কিয়ামত পর্যন্ত লিখতে থাকবা, কালি ফুরিয়ে যাবে, কলম ফুরিয়ে যাবে, আমার নিয়ামত লিখে শেষ করতে পারবো না। সুবহানাল্লাহ। কবি বলেন, তারা ভরা রাতে জ্যোৎস্নার আলোতে ভাবলাম লিখব তব গুণগান, ভাবলাম লিখব তব গুণগান। রাত্রি গভীর হয়ে ফুরিয়ে গেল তবু লিখা হলো না প্রভু তব গুণগান। তুমি কত যে মহান, কত যে মহান তুমি, কত যে মহান, কত যে মহান। সাগরের জল যদি কালি হয়, বৃক্ষরাজিকে যদি কলম বানায়, সব কালি শেষ হবে, কলম ফুরিয়ে যাবে, সব কালি শেষ হবে, কলম ফুরিয়ে যাবে, শেষ হবে না প্রভু তোমারি গান, লেখা হবে না প্রভু তব গুণগান। তুমি কত যে মহান, কত যে মহান তুমি, কত যে মহান, কত যে মহান। সবাই বলি সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ কত মহান, আপনি কত নিয়ামত লিখবেন, শেষ করতে পারবেন না। তার মধ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাকে আমাকে একটা কিতাব দিছেন, কালাম দিছেন, যেই কালামটা হলো সরাসরি আল্লাহর কথা। সুবহানাল্লাহ বলেন। আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম থেকে নিয়ে আমাদের পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর অসংখ্য কিতাব নাজিল হয়েছে। এই সবগুলো হলো কিতাবুল্লাহ, আল্লাহর কিতাব। তাওরাত এটাও আল্লাহর কিতাব, জাবুর এটাও কিতাবুল্লাহ, আল্লাহর কিতাব। ইনজিল এটাও কিতাবুল্লাহ, আল্লাহর কিতাব। কিন্তু আল্লাহ রব্বুল আলামিন আপনাকে আমাকে যেটা দান করেছেন, এটা শুধু কিতাবুল্লাহ নয়, বরং কালামুল্লাহ, অর্থাৎ সরাসরি আল্লাহর কথা। সুবহানাল্লাহ। কেউ যদি কোরআনুল কারীম তেলাওয়াত করতে পারে, সে যেন স্বয়ং তার রবের সাথে কথা বলতে থাকে। সুবহানাল্লাহ। শুনবেন আল্লাহ কেমন করে কথা বলে। আপনি আমি যখন নামাজে দাঁড়াই, প্রত্যেক নামাজে প্রত্যেক রাকাতের মধ্যে একটা সূরা তেলাওয়াত করতে হয়। সূরাটার নাম কি বলেন? আলহামদুলিল্লাহর সূরা। কার সূরা? প্রত্যেক রাকাতেই সূরাটা পাঠ করতে হয়, ঠিক না? যখন আপনি নামাজে দাঁড়ায় বলেন আলহামদু, ওগো আল্লাহ, যত ধরনের প্রশংসা আছে, শারীরিক মানসিক, আমার জেনের ভিতরে যা আছে, আমার ব্রেইনের বাহিরে যা আছে, সবগুলো যত প্রশংসা আছে, এই সমগ্র প্রশংসা আল্লাহ তখন আপনাকে ডাক দেয়া বলে, ও বান্দা মানিল হামদ,
এই যে প্রশংসার কথা বললা, এটা কার প্রশংসা? তখন আপনি আমি বলি লিল্লাহ, আল্লাহর প্রশংসা। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তখন আবার আপনাকে ডাক দিয়ে বলে, বান্দা মানিল্লাহ, সেই আল্লাহটা আবার কে? তখন আপনি আমি এর পরবর্তী অংশে বলি রব্বিল আলামিন। আরো জোরে বলেন। আল্লাহ যখন আপনাকে ডাক দিয়ে বলে মানিল্লাহ, ও বান্দা আল্লাহটা আবার কে? তখন আপনি আমি বলি কুল কায়নাত যিনি বানাইছেন, লালন পালন করতেছেন, তিনি হলেন আল্লাহ। আল্লাহ তখন আপনাকে আবার ডাক দিয়ে বলে, ও বান্দা মানির রব্বুল আলামিন, এই রব্বুল আলামিনটা আবার কে? তখন পরবর্তী অংশে আপনি আবার বলেন আল্লাহমান, অত্যন্ত দয়ালু, অতীব দয়ালু যিনি, তিনি হলেন রব্বুল আলামিন। আল্লাহ আবার আপনাকে ডাক দেয়া বলে, ও বান্দা মানির রহমান, এই রহমানটা আবার কে? তখন আপনি আমি পরবর্তী অংশে আবার বলি আপনি আমি পরবর্তী অংশে বলি যিনি অতীব দয়ালু, তিনি হলেন রহমান। আল্লাহ তখন আবার আপনার সাথে কথা বলে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, ও বান্দা মানির রহিম, এই যে রহিমের কথা বললা, এটা আবার কে? তখন আপনি আমি পরবর্তী অংশে আবার বলি মালিকি ইয়াউমিদ্দিন। তখন আপনি আমি আবার বলি, ও গো আল্লাহ, যিনি বিচার দিবসের মালিক, তিনি হলেন রহমান, তিনি হলেন রহিম, তিনি রব্বুল আলামিন, তিনি হলেন আল্লাহ। আর সমগ্র প্রশংসা একমাত্র তার জন্য। সুবহানাল্লাহ বলেন। দেখছেন আল্লাহ কেমনে কথা বলেন। কিন্তু আপনি আমি নামাজে বলি, আপনি কিতে বলি নিজেও জানি না, ঠিক না বেশি? হাই হাই, যদি মাঠে ঘাটে কাজ থাকে, যদি ক্ষেতের আইলে দাঁড়ায় নামাজ পড়েন, তাহলে তো কোনো কথাই না, কে রুকু আর খেসে তো খালি কোনো রকমে, বুঝেন না? অর্থ বুঝি না, জানি না, এই জন্য আল্লাহ যে আপনার সাথে আমার সাথে কথা বলে, এটা আমরা বুঝি না, বিদায় তাড়াতাড়ি করি, ঠিক না বেটি? যদি জানতাম প্রত্যেক শব্দে শব্দে আল্লাহ আপনারে ডাক দেয়, আপনিও তার উত্তর দেন, কলিজা ফেটে যাইতো নামাজে দাঁড়ায়া, ঠিক না ঠিক? যখন আপনি নামাজে দাঁড়ান, তেলাওয়াত করেন, তেলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ আপনার সাথে কথা বলে। যখন আপনি বললেন যে বিচার দিবসের মালিক যিনি, তিনি রহিম, তিনি রহমান, তিনি রব্বুল আলামিন, তিনি আল্লাহ। আর আমার পক্ষ থেকে যত ধরনের প্রশংসা আছে, কোনো নেতা নেত্রী লিডারের জন্য নয়, বসের জন্য নয়, সবগুলো হলো একমাত্র তোমার জন্য। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলেন, ঠিক আছে, তুমি তো দেখি আমারে চিনছ, ও বান্দা তুমি তো আমাকে চিনছ, আমার পরিচয় তুমি পায়া গেলা, তুমি আমার কাছে কি চাও? তখন আপনি বলেন, আল্লাহ আমার আর একটু কথা রয়েছে। দেখবেন বিভিন্ন নেতা নেত্রীর কাছে যায়, যদি কোনো কিছু চাওয়া পাওয়া থাকে, যাওয়ার পরে প্রথমে কিছু পাম দেন, ঠিক না? আপনার মতো ভালো মানুষই নাই এলাকার মধ্যে, একবার এমপি না, আরো 10 বার এমপি বানায়, ঠিক না? ঠিক কোন কি কর না, যে আমরা মোহরবাসী সবাই আছি। যদিও গত বছর যখন এখানে বসছিলাম, একজন নেতা বলছিল, আপনারা মোহরবাসী ভোট দিছে না দেখে আমি কি এমপি হয়েছি না নাকি? আমার মনে আছে, আপনাদের মনে নাই? হ্যাঁ, তাহলে যদি কোনো নেতা নেত্রীর কাছে যান, প্রথমে তার কিছু প্রশংসা করেন কি করেন না?
যখন আল্লাহ আপনাকে বলছেন ও বান্দা তুমি তো আমার পরিচয় পাওয়া গেলা, এখন তুমি আমার কাছে কি চাও? তখন আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে নিজের কিছু অ্যাডভান্স কথা বইলা দেই। আমি বলি ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন। ওগো আল্লাহ, শারীরিক যত ইবাদত আছে, ইয়্যাকা না'বুদু আমরা কেবলমাত্র শুধুমাত্র একমাত্র তোমারই ইবাদত করি। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ বলে তুমি কি চাও? আমি কই যে তোমার ইবাদত করি, নেতা নেত্রীর পূজা করি না। ঠিক না ঠিক? যত ধরনের ইবাদত আছে তোমার জন্যই করি। ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন এবং যত কিছু চাওয়া পাওয়ার আছে তোমার কাছে চাই, দুনিয়ার আর কারো কাছে চাই না, তোমারই কাছে আমরা প্রার্থনা করি। সুবহানাল্লাহ। নামাজের মধ্যে বলি আর কি বুঝেন না, যে তোমারই ইবাদত করি আর তোমার কাছেই সাহায্য চাই। নামাজের মধ্যে আমরা কই, কিন্তু বাহিরে নামাজের বাইরে আমরা এর বাইরে যাই কি যাই না? মাজারে যায় সেজদা দেই। মোহরবাসী বোধহয় এরকম কেউ নাই, মাজারে সেজদা দেওয়ার লোক মনে হয় নাই, কেউ নাই। হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ বলেন। আল্লাহ মোহরবাসীকে কবুল করুন, বলুন আমিন। শিরিক মুক্ত ইবাদত কারি বানায় দেন, সবাই বলে আমিন। আলহামদুলিল্লাহ, পুরা বছরে একটা জায়গা পাইলাম। আল্লাহ গ্রামকে তুমি পুরা আলমের জন্য হেদায়েতের একটা দৃষ্টান্ত বানায় দাও, সবাই বলে আমিন। এবং এটা বলি ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন আল্লাহ তোমার ওই কাছে চাই, দুনিয়ার আর কারো কাছে চাই না। যদিও দেখা যাইতেছে আমাদের যদি মেয়ে তিনটা হয়েছে, পরপর মেয়ে তিনটা হয়েছে, ছেলে নাই। এই জন্য কিছু লোক এমন আছে, আপনাদের মহরে তো নাই, অন্যান্য জায়গাতে আছে, এমন আছে ছাগল নতুবা খাসি একটা লয়া বাবার দরবারে যায় বলে বাবা আমার একটা ছেলে দে, কয় কি কয় না? অথবা সন্তানই হয়েছে না, 10 বছর হয়েছে, বিয়া করছে, এখন বাবার দরবারে যায় বাবু বলে বাবা হয়েছে নাইলে মেয়া একটা গুলো দিলিও একটা দেও। এরকম কিরকম চাই কি চাই না? আমাদের মোহরে কেউ চায় না, এর বাহিরে চানা মানুষে নাইলে মাজারগুলো চলে কি দে, তারা কি সরকারি কোনো বাতা হওয়া নাকি? তো আলিশান এই সেই বাপরে বাপ। এই যে মহরে মাহফিল হইতেছে, কয়টা গরু কয়টা মহিষ হয়েছে, কিন্তু একটা উরসে কয়েকশো সার জবাই হয়, হয় না? তিনি কি সরকারে ভাড়া নাকি, নাকি আসমান দিয়ে বলে এই লোকের হইতে দে, কিন্তু মাজারে দেওয়া যায় যাচ্ছেনি, মাজারে দেওয়া যায় না, মাজারে মান্নত করা কি নাই, এগুলো শিরকি গুনাহ। আল্লাহ সবাইকে ইবাদত করুন, বলুন আমিন। আল্লাহ যখন আপনাকে বলে ও বান্দা তুমি আমার কাছে কি চাও, তখন আমি বলি ওগো আল্লাহ আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি, তোমার কাছে চাই। তখন আল্লাহ বলেন ও বান্দা কি জিনিসটা চাও আমার কাছে আবার বলো। তখন আমি বলি ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। ওগো আল্লাহ সরল সঠিক রাস্তাটা আমাদেরকে দেখাও, যেই পথে চললে আমরা জান্নাত পাবো, জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবো, দুনিয়া এবং আখিরাতে কামিয়াব হব, এমন একটা পথ তুমি আমাদেরকে দেখাও। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলতেছেন তখন ও বান্দা তুমি আর একটু ব্যাখ্যা করে বলো কোন ধরনের রাস্তা তুমি চাও। তখন আমি বলি সিরাতাল্লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম। আল্লাহর সাথে তখন আমি বলি ওগো আল্লাহ এমন রাস্তা, এমন ব্যক্তিদের রাস্তা যাদেরকে তুমি নিয়ামত প্রাপ্ত করেছো। সুবহানাল্লাহ,
মিনান নাবিয়িন ওয়াস সিদ্দিকিন ওয়াস শুহাদা ওয়াস সালিহিন। নবীদের রাস্তা, সিদ্দিকিনদের রাস্তা, শহীদদের রাস্তা। সুবহানাল্লাহ কোন। এবং ওগো আল্লাহ তুমি আর একটু শোনো, আমরা ওই সমস্ত ব্যক্তিদেরকে চাই না, তাদের পথ আমরা চাই না, তাদের সংস্কৃতি আমরা চাই না, যাদের ব্যাপারে তুমি রাগ করছো, যাদেরকে তুমি গুমরা বানাইছো। তারা হলো কারা? গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন। গায়রিল মাগদুব এবং ওয়ালাদ-দাল্লিন। মাগদুব যারা হলো, যাদের উপরে আল্লাহ রাগ করছেন, রাগান্বিত, তারা হলো ইহুদি। সারা পৃথিবীতে কোটি কয়েক ইহুদি, মাত্র 50,000 নাকি 50 লক্ষ এরকম। অথচ সারা পৃথিবীটা তারা শাসন করতেছে। আপনার আমার দেমাগ, মেধা, বুদ্ধি সব তাদের আয়ত্তে নিয়ে নিচ্ছে। আল্লাহ এই পৃথিবীতে সবচাইতে মেধার অধিকারী বানাইছে ইহুদিদেরকে। এরা এত কঠোর, পাহাড় ধরে দিছে, এই কিতাব মান না হলে পাহাড় ছেড়ে দিব। তখন বলে আল্লাহ মানছি মানছি মানছি। যখন আবার ময়দানে তীর মধ্যে গেছি, তখন কি জানি কি হইলো বুঝলাম না, আমরা এটা মানি না। এরকম একটা জাতি, বুঝেন? ইহুদিদের আলোচনা করতে গেলে আর এক অধিবেশন দরকার, এইদিকে যাইব না। তো মাগদুব যারা ইহুদি, তাদের রাস্তা আমাদেরকে তুমি দেখায়ও না, তাদের সংস্কৃতি আমাদেরকে দেখায়ও না। ওয়ালাদ-দাল্লিন, এবং যাদেরকে তুমি গুমরা বানাইছো, খ্রিস্টান, তাদের রাস্তা আমাদেরকে তুমি দেখায়ও না। এই কথাগুলো বইলা তখন আমি কি বলি? আমিন। আল্লাহ তুমি আমার এই দোয়াটারে কবুল করো। সুবহানাল্লাহ। তো তেলাওয়াত করলে আল্লাহর সাথে কথা বলা যায়, জিনিসটা বুঝছেন? এই জিনিসটা বোঝানোর কারণে আমি এত লম্বা একটা উদাহরণ আনলাম যে আল্লাহ এমন একটা কিতাব আপনাকে আমাকে দিছে, যে কিতাবটা তেলাওয়াত করলে আল্লাহর সাথে কথা বলা যায়। সুবহানাল্লাহ বলেন। এই কথার বুঝ সবাই আসছে নাকি? যদি মনে করেন যে তেলাওয়াত করলে আল্লাহর সাথে কথা বলা যায়, তাহলে ওই যে গত রমজানে যে তেলাওয়াত করিয়া তখতার উপরে সুকেজের ভিতরে যে কোরআন রাখছিলেন, এটা কি ইঁদুরে খাইলো নাকি মাকড়সা জাল বাঁধলো? আজ পর্যন্ত খুলে দেখলেন না? এরম লোক মনে মহরে নাই? হ্যাঁ, আবার অনেক লোক আছে 30 বছর, 40 বছর, 35 বছর, 50 বছর হয়ে গেছে। জিজ্ঞাসা করলে বলে হুজুর আমি পারি না। জমি কি যে বন্ধে 3 একর, বুঝে? মোহরে ওই যে আপনাদের রাজশাহীতে দেখা যাচ্ছে বড় বড় ফ্ল্যাট কিনছে, সে এত কিছু করতে পারছে, কিন্তু 1 মাস লাগে তেলাওয়াতটা শিখতে, পারি না। ঠিক না? কারণ তেলাওয়াত করলে আল্লাহর সাথে কথা বলা যায়, বুঝটা আমাদের ভিতরে নাই। আজকে যদি বলে প্রধান উপদেষ্টা আপনার সাথে কথা বলবে, যদি খবর পাঠা টেলিফোন করে যে আব্দুল রহমান, আব্দুল গাফফার তুমি আসো, তোমার সাথে আমার কিছু কথা আছে, কথা বলবো। ব্যবসা বাণিজ্য, চাকরি বাকরি, ক্ষেত কামার, পরিবার পরিজন সব রাইকা যমুনাতে চলে যাবো। ঠিক না বেঠিক? কারণ প্রধান উপদেষ্টারে সে চিনে। আরে বাপরে, প্রধান উপদেষ্টা আমারে কল দিছে, কথা বলবো, সব ফালায়াতে যাইবো নাকি বসে থাকবো? তাহলে প্রধান উপদেষ্টারে আমরা চিনি, এই জন্য সব রাইখা তার কথা শোনার জন্য উদ্গ্রীব হতে আমরা প্রস্তুত। কিন্তু তেলাওয়াত করলে আল্লাহর সাথে কথা বলা যায়, আল্লাহর সাথে কথা বলা যায়। সেই রবের পরিচয় না থাকার কারণে মাসকে মাস, বছরকে বছর চলে যায়, তেলাওয়াত করি না। যারা পারি তারা করি না, যারা পারি না তারা তো বলে আমরা পারি না। এমন একটা কিতাব পায়া খুশি না বেজার? আরে এটা এমন একটা কিতাব যার শুরুতে আল্লাহ বলছেন লা রাইবা ফীহি হুদাল লিল মুত্তাকিন। এটা এমন কিতাব যে কিতাবের শুরুতে আল্লাহ বলছেন এই দুনিয়ার মানুষ শোনো, এটা এমন কিতাব যার ভিতরে কোনো ধরনের
শুভা সন্দেহ নাই। সুবহানাল্লাহ। দুনিয়ার যত সাবজেক্টের কিতাব আছে, বই আছে, লেখকে লিখে দেয়, আমার বইয়ের মধ্যে যদি ভুল ত্রুটি কেউ ধরে দিতে পারেন আমি উপকৃত হব, কয় কি কয় না? কিন্তু এটা এমন একটা কালাম যার শুরুতে আল্লাহ পাসওয়ার্ড ব্যবহার করছেন, আলিফ লাম মিম, দুনিয়ার কেউ জানে নাই পাসওয়ার্ড। এমন পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে আল্লাহ বলছেন এটা এমন কিতাব যার ভিতরে আমি যা কিছু লিখছি, বলছি, রাখছি সব সন্দেহাতীতভাবে সত্য। সুবহানাল্লাহ। এমন কিতাব পাইও আমরা কিতাবকে গুরুত্ব দেই না, যার কারণে আমরা কিতাব তেলাওয়াত করতে শিখি নাই, যারা শিখেছি তেলাওয়াত করি নাই। ঠিক না বেটি? সম্মানিত হাজিরিন, এই কিতাব থেকে আজকে আলোচনা তাফসীর মাহফিল, তাফসীরুল কোরআন, কোরআনের তাফসীর। আসলে কোরআনের তাফসীর করার যোগ্যতা আমার নেই, কিন্তু আমার একটা অভ্যাস হলো আমি এর বাহিরে অতিরিক্ত কথা বলার অভ্যাসও আমার নেই। এই জন্য আপনারা একটা বিষয় নির্ধারণ করেছেন, সূরাতুল আহজাবের 3 নম্বর রুকুটা আমার জন্য নির্ধারণ করেছেন। যদিও তাফসীরুল কোরআন মাহফিলে আপনারা সবাই আসছেন, নারী পুরুষ সবাই আসছেন, তবে আমার মনে হয় কর্তৃপক্ষ একটু বিবেচনা করিয়া যে প্রধান বক্তা পুরুষদের জন্য আলোচনা করবে, আর যে দ্বিতীয় বক্তা আছে উনি শুধু মহিলাদের জন্য আলোচনা করবে। এই জন্য মনে হয় আমার এই রুকুটা দিচ্ছেন, ঠিক না? যেহেতু মা বোন আছে, মা বোনদের কিছু বাস্তব দরকার। গড় ঠিক তাহলে সব ঠিক, ঠিক না? আর যার গড় সমস্যা, হায় হায়, দুনিয়ায় তার জন্য জাহান্নাম। ঠিক না বেটি? এই জন্য এই আয়াতের মধ্যে মহিলাদের সংক্রান্ত আলোচনা বেশি আমার পুরা রুকুর মধ্যে। তো এই রুকু নিয়ে যদি তাফসীর করি, এর আগে লম্বা একটা আলোচনা ভূমিকা করা লাগে। ভূমিকা করলে কি আপনাদের রাগে ওঠে নাকি যে হুজুর একটা কি শুরু করে দিছে আলোচনার মধ্যেই জানা? তো এই আলোচনাটা যদি আমি করি, এর ভূমিকা দরকার। ভূমিকা না বুঝলে আলোচনা বুঝবেন না। কথা হলো নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তিনি দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। সুবহানাল্লাহ। আপনাকে আমাকে আল্লাহ যেই নবীটাকে দান করছেন, এই নবীটা দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ নবী, সমগ্র নবীদেরও নবী, সমগ্র রাসূলদেরও নবী, সমগ্র নবী রাসূলদের সরদার। সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি। এমন নবীর উম্মত পায়া খুশি না বেজার? আল্লাহ খুব দয়া করে, আদর করে, মায়া করে আমাদেরকে শেষ নবীর উম্মত বানাইছেন। কথা বুঝেন আমার? মনে করেন আল্লাহ রব্বুল আলামিন লক্ষ লক্ষ নবী দুনিয়াতে পাঠাইছেন, লক্ষাধিক নবী রাসূলের কোটি কোটি উম্মত আছে, ঠিক না ঠিক? কোটি কোটি উম্মতের বীরে আল্লাহ রব্বুল আলামিন আপনাকে আমাকে যাচাই বাছাই করে নির্বাচিত করে শেষ নবীর উম্মত হিসাবে দুনিয়াতে পাঠাইছেন। সুবহানাল্লাহ। কারণ আল্লাহ আপনাকে দয়া করেন, মায়া করেন, আদর করেন, পছন্দ করেন, এই জন্য শেষ নবীর উম্মত বানাইছেন। মনে করেন আপনি বাজারে গেছেন আপেল কেনার জন্য, আপেলের স্তূপ আছে, কিন্তু এই সবগুলো আপেল থেকে বেছে বেছে খুঁজে খুঁজে যে আপেলগুলো আপনার কাছে ভালো মনে হয় এগুলো আপনার টুকরিতে ভরেন, ঠিক না ঠিক? আপনি যখন বেগুন কিনতে গেলেন, অনেকগুলো বেগুনের স্তূপ, কিন্তু যে বেগুনগুলো ভালো, এই ভালো বেগুনগুলো বেছে বেছে খুঁজে খুঁজে একেবারে বারবার দেখে শুনে ভালো ভালো বেগুনগুলো আপনার টুকরিতে রাখেন, ঠিক না ঠিক? তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে আমাকে দয়া করে, মায়া করে, আদর করে, ভালো মনে করে, ভালোবেসে লক্ষাধিক নবী রাসূলগণের কোটি কোটি উম্মতগণের বীরে সমগ্র নবীদের শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত হিসাবে আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠাইছেন। সুবহানাল্লাহ। পারতো তো এর আগে যে নবীগুলো বিদায় হয়েছে তাদের সময় আমাদের জন্ম দিতে আল্লাহ পারতেন না? আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠাইতে পারতেন না?
ওই সময় না পাঠায় শেষ নবীর উম্মত এই জন্য পাঠাইছে যেন আমরা সবার আগে জান্নাতে যাই। সুবহানাল্লাহ। এই নবীর উম্মত দুনিয়াতে আসছে সবার শেষে, জান্নাতে যাবে সবার প্রথমে। সুবহানাল্লাহ। যে নবীর উম্মত জান্নাতে যাওয়ার আগে দুনিয়ার আর কোন নবীর উম্মত জান্নাতে যাওয়ার কোন ধরনের হক নাই, অধিকার নাই। সুবহানাল্লাহ। সবার প্রথম সমগ্র উম্মতের প্রথমে আমাদের নবীর উম্মতের যে সবচাইতে জলিল কদর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সবচাইতে জলিল কদর সাহাবী, দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ উম্মত হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যেই পর্যন্ত জান্নাতে না যাবে, এর আগ পর্যন্ত দুনিয়ার আর কোন নবীর উম্মত জান্নাতে যেতে পারবে না। সুবহানাল্লাহ। তো এমন নবীটাকে দুনিয়াতে পাঠাইছেন যাকে আল্লাহ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। নবীটাকে মক্কার জমিনে অনেক কষ্ট দিছেন কি দিছেন না? আমার আলোচনা একটু শুনেন মন দিয়া, না হলে আবার পেঁচগুছ লাগে। আর ওই গেটের কাছে অনেক লোক, হ্যাঁ, আপনারা কষ্ট করে বারান্দা দিয়া ওই যে উত্তর দিকে আসতে পারবেন, তাহলে আর এরকম কষ্ট হবে না। হ্যাঁ, আপনারা এই দিক দিয়ে আসেন ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, ও এটা পশ্চিম, আমার তো দিক পাইলে গেছে। আপনারা পশ্চিম দিকে চলে আসবেন, আমার কাছে উত্তর মনে হইতো, দূর থেকে আসছি। ওই তানুর পর্যন্ত আমার কেবলা ঠিক আছে, ওইখানে মাগরিব নামাজ পড়ছি ঠিকই, কিন্তু এরপরে এখানে আসার পরে পরিবর্তন হয়ে গেছে। এই যে গত বছর আসছিলাম এদিকে ফিরা, এটা হইলো পূর্ব দিকে ফিরা গত বছর, তো এই বছরে এরকমই লাগতেছে, আমি মনে হয় পূর্ব দিকে ফিরে বাস করতেছি। তো দেখ, এটা হয়, এটা স্বাভাবিক। তা আপনারা পশ্চিম দিকে চলে আসবেন ইনশাআল্লাহ, ওইদিকে ভিড় না করে পশ্চিম দিকে চলে আসবেন। তা আলোচনা একটু মন দিয়ে শুনে, যে নবীটা যে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ নবী, আল্লাহ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন, তাকে দুনিয়ার সমগ্র নবীদের চাইতে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিয়েছেন। দিছেন কি দিছেন না? সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিয়েছেন আল্লাহ কাকে বলেন? আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে। যাকে আল্লাহ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন তাকে সবচাইতে বেশি কষ্ট দিয়েছেন। তো যাকে আল্লাহ সবচাইতে বেশি কষ্ট দিয়েছেন এবং তাকে ভালোবাসেন, এই জন্য তার জন্য উপহার আছে না নাই বলেন? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মক্কার জমিনে ওনাকে অনেক কষ্ট দিয়েছেন। কি পরিমাণ কষ্ট দিয়েছেন! কষ্ট সহ্য করতে করতে একটা সময় এমন হয়ে গেছে, সাহাবীরা এবং নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বলতে শুরু করলেন, মাতা নাসরুল্লাহ। ওগো আল্লাহ, তুমি যে বললা সাহায্য দিবা, সাহায্য কত দূরে? কখন তুমি আমাদেরকে সাহায্য করবে? আমরা তো আর সহ্য করতে পারতেছি না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তখন বলেন, আলা ইন্না নাসরুল্লাহি করিব। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ বলেন, ওগো বন্ধু, তোমার জন্য সাহায্য অতি নিকটে। সুবহানাল্লাহ। কি পরিমাণ কষ্ট দিলেন নবী এবং সাহাবীরা বলতে পারে, আল্লাহ তুমি যে বলছিলে সাহায্য দিবা, সাহায্য কখন দিবা? এমন নবীটাকে আল্লাহ দুনিয়াতে কষ্ট দিয়েছেন, মক্কার জমিনে কষ্ট দিয়েছেন। এরপরে যখন ঘরের সুখ চলে গেছে, ঘরের শান্তির নাম ছিল হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা। জানেন নিয়ম দ্বারা ঘটনা, যখন সারাদিন কষ্ট করে ঘরের ভিতরে যেতেন, ঘরের ভিতরে যাওয়ার পরে নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের দিল থেকে সমগ্র কষ্ট সব কিছু দূর হয়ে যাইত। কারণ ঘর যদি ভালো থাকে, স্বামী দেশে থাকুক বিদেশে থাকুক, কলকারখানায় কাজ করুক, খেতে খামারে কাজ করুক, ঘরের বউ যদি ভালো থাকে, বউ যদি তার অনেক অভিযোগ থাকার পরেও যদি মুস্কিয়েছে স্বামীকে একটু আদর করে দিতে পারে, সারাদিনের কষ্ট দূর হয়ে যায়। ঠিক না ঠিক? সারাদিন যত কষ্টই করুক পুরুষ মানুষটা, এগুলো তো তার ফ্যামিলির জন্যই করে। কার জন্য করে বলেন? ফ্যামিলির জন্য না। তো ঘরের বউ যদি সে মনে করে সব কিছু কষ্ট করতে স্বামী আমাদের জন্য, এইটা যদি চিন্তা করে যদি একটু মুস্কি আইসা স্বামীরা একটু আদর করে, সারাদিন যত কষ্ট করুক সব দূর হয়ে যায়। যায় কি যায় না? আর এখন তো সমাজ এমন হয়েছে, স্বামী সারাদিন কি করলো না করলো দেখার বিষয় নাই, ঘরে ঢুকে গেট খুলতে দেরি, মানে কয়েক সিরিয়াল করে কয়েকটা অভিযোগ করতে দেরি হয় না। ঠিক না বেঠে?
আমার এই দরকার এই দরকার, সারাদিন কইছিলাম, ফোন দিলাম ধরলো না, মেসেজ দিলাম উত্তর দিলে না, এই করলো না সেই করলো না, এটা বললাম আনতা এটা বললাম তা, তুমি কিচ্ছু আনলে না, তুমি খালি হাতে করে হয় কি হয় না? এই স্বামীটার জন্য ঘরটা কি হয়ে যায়। এই জন্য মা বোন যারা আছেন একটু লক্ষ্য করে শুনে, স্বামী যদি বাহির থেকে আসে, বাহিরে অনেক লোকের সাথে তার মিশতে হয়, চলতে হয়, লেনদেন আদান প্রদান করতে হয়, অনেক সময় মেজাজ থাকে গরম। এই জন্য আপনাদের হাজারো অভিযোগ থাকলেও আধা ঘন্টা পরে পেশ করবেন, কিন্তু স্বামী আসার সাথে সাথে একটু আদর দিয়েন। স্বামী আসার সাথে সাথে একটু আদর দিয়া আধা ঘন্টা পরে আপনি যে পরিমাণ অভিযোগ ছিল আরো ডাবল করে বললেন, স্বামী রাগ উঠবে না, কিন্তু প্রথমে একটু আদর দিয়েন। তো ঘরের শান্তি হলো বউ। স্বামী যত কষ্টই করুক না কেন, ঘরে যদি শান্তি থাকে, স্বামীর ঘরটা জান্নাতে ভরপুর হয়ে যায়, জান্নাতের টুকরা হয়ে যায়। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম অনেক বছর কষ্ট করেছেন। ঘরের ভিতরে যাওয়ার পরে মনটা তৃপ্তিতে ভরে যেত, কিন্তু যখনই হযরত খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনি মারা গেলেন, ইন্তেকাল করে ফেললেন, ঘরের ভিতরে ওনার শান্তি নাই। বাহিরের একজন সাপোর্টার ছিল, তিনি ছিলেন আবু তালেব। বাহিরের যত ধরনের হামলা মামলা আছে সব কিছু তিনি দেখভাল করতেন। 3 দিনের ব্যবধানে 2 জন মানুষ যখন ইন্তেকাল করলেন, নবী আমার ঘরেও শান্তি নাই, বাহিরেও শান্তি নাই। এর মুহূর্তে আল্লাহ রব্বুল আলামিন তার বন্ধুটাকে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের সাক্ষাৎ নসিব করেছেন। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রব্বুল আলামিন বলেন, বন্ধু আমার, তুমি অনেক কষ্ট করেছো, অনেক ধৈর্য ধারণ করেছো, ইসলামের জন্য অনেক কিছু করেছো, এখন তোমার সান্ত্বনার পালা। আসো আমার লীলা খেলা একটু দেখে যাও। আমার লীলা খেলা যদি তুমি দেখতে পারো, সব দুঃখ তোমার শেষ হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। সুবহানাল্লাযী আসরা বিআবদিহি লাইলাম মিনাল মাসজিদিল হারামি ইলাল মাসজিদিল আকসা। ঘটনা তো সবাই জানেন, মেরাজের ঘটনা। নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে আল্লাহ তার রঙ্গ লীলা দেখাইলেন। মক্কা থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস নিয়ে গেলেন। এখানে জান্নাতি মানুষগুলো তো দেখান, জান্নাতি মানুষগুলো উপরে দেখাইছেন, নিচে জাহান্নামী মানুষগুলো দেখাইছেন। মিথ্যা কথা বললে কোন ধরনের শাস্তি এটা দেখাইছেন, সুদ খাইলে কোন ধরনের শাস্তি এটাও দেখাইছেন, চুগলখড়ি পরনিন্দা করলে কোন ধরনের শাস্তি হয় এটাও দেখাইছেন। ঘটনা জানেন না? ছোট সময় তো শুনতেছেন। এই সবগুলো দেখানোর পরে বাইতুল মুকাদ্দাস যখন চলে গেলেন, সমগ্র নবীরা হাজির হইলেন। এক এক নবী মনে মনে তার এক একটা জিনিস প্রাধান্য দেয়া বলতেছে, আজকের ইমামতি মনে হয় আমার জন্য, আমি এই করলাম সেই করলাম, আমি এই আমি সেই, বুঝেন না? এক এক নবী তাদের এক একটা জিনিস প্রাধান্য দেয়া মনে মনে ভাবতেছে আজকের ইমামতি মনে আমি করব। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামকে সেখানে সম্মানিত করবেন। জিবরাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বাইতুল মুকাদ্দাসে যাওয়ার পরে আযান দিয়া নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের হাতটা ধরে একেবারে ইমামের জায়নামাজে দাঁড় করায় দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। সমগ্র নবীদের ইমাম, সমগ্র রাসূলদের ইমাম অর্থাৎ সাইয়্যিদুল মুরসালিন, সমগ্র নবীদের সরদার বানায় দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। সান্ত্বনা পাইছে কি পাইছে না? আরে এটা তো কেবলমাত্র শুরু। আসমানের সমগ্র ফেরেশতারা ওনাকে স্বাগত জানাইছেন। প্রথম আসমান, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম আসমান
সমস্ত আসমানের ফেরেশতারা স্বাগত জানাইছেন, মারহামা জানাইছেন। সিদরাতুল মুনতাহা যায় জিবরাইল দাঁড়ায় গেছে। জিবরাইল বলতেছে, হুজুর আমি আর যাইতে পারবো না, নূরের পাকাগুলো আল্লাহর নূরের পাওয়ারের কারণে জ্বলে পড়ে বর্ষা হয়ে যাবে, পারবো না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন রফরফ নামক বিছানা পাঠিয়ে দিলেন, আল্লাহর পয়গম্বরকে একেবারে আরশে আজিমে পৌঁছায় দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। ঘটনা অনেক লম্বা, সেটা বলা আমার মাকসুদ না, কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নবীটাকে একেবারে সামনাসামনি নিয়া, কেমন সামনাসামনি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন সুম্মা দানা ফাতাদাল্লা ফাকানা ক্বাবা কৌসাইনি আও আদনা। মাত্র 2 হাত দূরে বসে কথা বলতেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন উদনু ইনদি ইয়া হাবিবি ইয়া মুহাম্মদ, বন্ধু আমার তুমি আমার আরো নিকটে এসে বসে যাও। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর সাথে প্রেমপূর্ণ কথা বলাইছেন, জান্নাত জাহান্নাম সব কিছু কথা বলায়া মক্কার জমিনের যত কষ্ট আছে সমগ্র কষ্ট আল্লাহ দূর করে দিয়েছে। সুবহানাল্লাহ। নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সুখের সময় শুরু। মদিনাতে গেলেন, একের পর এক বিজয়, একের পর এক বিজয়, মদিনার একেবারে রাষ্ট্রপতি বানায় দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। এই যে এত বছর কষ্ট দিয়েছেন, এখন নবীর সুখের পালা। কথা আমার বুঝেন? এহেন মুহূর্তে এই যে বললাম ঘরের সুখ, এখন বাহিরের দিকে একের পর এক বিজয়, একের পর এক জয় এই যে দিতেছেন, দলে দলে মানুষ মুসলমান হইতেছেন। নবীর এখন সুখের সময়, কিন্তু নবীর ঘরের মধ্যে কিন্তু এরকম আর্থিক ব্যবস্থা এরকম না। বর্তমানে যে আমাদের যে চেয়ারম্যান 5 বছর চেয়ারম্যানই করলে মনে করে যে মোহরে, তানুরে, রাজশাহীতে কয়েকটা বাড়ি হয়ে যায়, কিন্তু নবী আমিরুল মুমিনিন, কিন্তু ওনার ঘরের মধ্যে মাসকে মাস চলে যা, চুলার ভিতরে আগুন জ্বলে না। কথা বুঝে না মা? 4 পায়ের মধ্যে শুয়ে রয়েছেন নবী, ক্ষুধার তাড়নায় এপাশ ওপাশ করতেছেন। 4 দিন যাবৎ কিচ্ছু খাই নাই, এত পরিমাণ খিদা। চৌকির মধ্যে 4 পায়া মানে চৌকি, যেটা ওই যে খেজুরের দিয়া রশি দিয়া এরকম ভাবে ঝুলানো থাকে, পাকিস্তানে বা বিভিন্ন আরব কান্ট্রিতে আছে। তো এটার মধ্যে শুয়ে এপাশ ওপাশ করতেছেন। আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আসলেন, পেটের মধ্যে হাত বুলাইলেন আর বললেন, নবী আমার, আল্লাহ তো সব কিছু আপনার জন্য বানাইছে, আপনি চাইলে তো আল্লাহ সব কিছু দিয়ে দেন, তাহলে এত কষ্ট আপনার কেন করতে হয়? নবী বলেন, আয়েশা আমি দুনিয়াকে আবাদ করতে আসছি, আখেরাতকে আবাদ করতে আসছি, দুনিয়াকে বরবাদ করতে আসছি। আরে আমি চাইলে তো উহুদ পাহাড়টাকে আল্লাহ স্বর্ণ বানিয়ে দেবে, কিন্তু আমি এটা চাই না। আমি চাই গরিব অবস্থায় দুনিয়াতে থাকি, গরিব অবস্থায় আমি মরি, হাসরের ময়দানে আমি গরিব অবস্থায় যেন গরিবদের সাথে উঠি। সুবহানাল্লাহ বলে। নবীর ঘরের মধ্যে এরকম আর্থিক অবস্থা ভালো না। এই যে আমার ঘটনা এখান থেকে শুরু হবে, আপনারা দুর্জারা হয়েন না। তো নবীর তো বাইরের দিক দিয়ে শান্তি, ঘরের ভিতরে একটু অশান্তি। বুঝেন কথা? বুঝেন? কারণ ঘরের ভিতরে খাবার নাই, স্ত্রী তো অনেক। সমগ্র নবীদের সমগ্র স্ত্রীরা মনে মনে ভাবলেন, নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম একদিন বনি নাজির এবং বনি কুরাইজা 2টা জয় করছেন। জয় করার পরে বিপুল পরিমাণ গনিমত পাইছেন। এগুলো বন্টন করতে 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 নবীর কাছে কিছুই নাই, কিন্তু স্ত্রীরা ঘরে থেকে মনে করছে যে এত পরিমাণ সম্পদ, মনে হয় নবী কিছু নিজের জন্য রাখছে। এই জন্যে স্ত্রীরা তারা সবাই মিলা মানববন্ধন করছে। দেখেন না, বর্তমান সরকারে আমরাই তারে বইলাম আন্দোলন করিয়া। এখন যে পরিমাণ আমরা দাবি শুরু করছি, এই যে গত 4-5 দিন আগে দেখলাম যে 365টা না কয়টা দাবির জন্য আন্দোলন করা হয়েছে 6 মাসে। তাহলে লোকটা উন্নয়ন আর কি করব, সংস্কার আর কি করব, আন্দোলন থামাই তো বল হইতেছে না। 2-4 জন 5-7 জন একখানে অবরোধ নাহলে মানববন্ধন শুরু করে দিছে, এই করতে হবে সেই করতে হবে। তো নবীদের স্ত্রীরা তারা এই পরিমাণ এগুলো বললে, এই পরিমাণ যদি বলি তাহলে আবার আমরা গুনাহ হয়ে যাব। নবীদের স্ত্রীরা আজওয়াজ মুতাহহারা,
পবিত্র, তাদের জীবনে কোনো ধরনের এই পরিমাণ কোনো দাবি দেওয়া ছিল না যেই পরিমাণ দাবি দেওয়া করলে নবী কষ্ট পায়। কথা বুঝে? কিন্তু তারা সবাই মিলে স্ট্রাইক করছে। আমরা বলি নবীরে যে নবীর ঘরের তো অবস্থা ভালো না, অন্যান্য রাজা বাদশাদের স্ত্রীরা তো অনেক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে চলে, তাদের আসবাবপত্রের কোনো অভাব নাই, কোনো কিছুরই অভাব নাই, কিন্তু আমাদের ঘরে তো কিছুই নাই। আমরা একটু দাবি করি নবী যেন আমাদের জন্য কিছু রাখে, অন্যথায় আমাদেরকে যেন নবী তালাক দেওয়ার মতো একটা অনুমতি দেয়। যেটা বর্তমানে যে ডিভোর্স শুরু হয়েছে, ডিভোর্স বুঝেনি, তালাক দেওয়ার মালিক তো পুরুষ। ওদের ভুল হলে একটু ধরে দেন আল্লাহর রাস্তায়। তালাক দেওয়ার অধিকার কার বলেন? একমাত্র পুরুষের। কাদের বলেন? একমাত্র পুরুষের। কারণ পুরুষ অনেক ধরনের চিন্তা ভাবনা বুঝা সহ্য করার মতো মন মানসিকতা শক্তি বডি আল্লাহ তারা দিছে, এই জন্য পুরুষে আল্লাহ তালাকের অধিকার দিছে। আর মহিলারা যেহেতু কোমল হৃদয়ের, হঠাৎ করে গরম হঠাৎ করে নরম, এই জন্য মহিলাদেরকে আল্লাহ তালাক দেওয়ার অনুমতি দেয় নাই। কথা আমার বুঝে? এটা কিন্তু মাসালা। কিন্তু বর্তমান সরকারে, বিগত সরকারে এমন একটা আযাব আপনার উপরে আমার উপরে ছাপায় দিছে, যার কারণে পরক্রিয়া এই সেই সংসার ভাঙ্গার একটা বিস্তর সয়লাভ ঘটে গেছে। বিয়া করতেছে আমি মনে করেন আপনি বা আমি, কিন্তু কাবির নামার মধ্যে এত লম্বা নাম্বার দেওয়া আছে, এর মধ্যে 18 নম্বর একটা কলাম আছে, যে কলামের মধ্যে কাজী সাহেবে তালাক দেওয়ার মালিক আপনি, কিন্তু আপনার পক্ষ থেকে কাজী সাহেবে মহিলাকে তালাক দেওয়ার, ডিভোর্স দেওয়ার এখতিয়ার দেওয়া দেয়। কত বড় জালেম! মনে করেন আপনার জমি এখন ওই যে কিটা বাড়িয়েছে না, যদি বলে দেখেন সে হুজুর এটা কি লেখা, তখন কিনা টুক্কা মারে মারে যে বলে এটা হয়ে যা আসা না এরম। তো মনে করেন আপনার জমি আরেকজনে করলো কি, আপনার এরকম একটা কোনো কিছু করছে, যার কারণে আপনি যেটা বলতেছে এটাই করতেছে। এই জন্য সে কী করছে, সাদা কাগজ স্বাক্ষর একটা করে ভূমি অফিসে যায় জমি সব আপনার লেখা লয়ে গেছে। পরে যখন আপনি যতই আন্দোলন করেন, যতই মামলা করেন, আদালতে দেখে তো জমি তো আপনি হেরে দিয়ে দিয়েছেন, তখন যতই কান্নাকাটি করেন আর কোনো লাভ নাই। তদ্রূপ এই ডিভোর্সের ব্যাপারটা এরকম। তালাক দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ আপনাকেই দিছে, কিন্তু এই তালাকটা চুরি করিয়া, বাটপারি করিয়া, সন্ত্রাসী করিয়া, দুর্নীতি করিয়া আপনার মালিকানাটা কাজী সাহেবে লয়ে গেছে গা, যার কারণে মেয়েরা ডিভোর্স দিতে পারে। কিন্তু নিয়ম হলো স্ত্রী কখন ডিভোর্স নেবে, স্বামী যদি তাকে এই বলে যে যদি আমার সংসার করতে তোমার কষ্ট হয়, আমার সংসার করলে যদি তোমার গাইরিয়তে আঘাত লাগে, বা সংসার যদি করতে না চাও, আমি তোমার এই করতে পারি না, সেই করতে পারি না, এই জন্য বিরক্ত হয়ে যদি তুমি চলে যাইতে চাও, তাহলে আমার পক্ষ থেকে তোমাকে তালাকের অনুমতি দিয়ে দিলাম। স্বামী এটা স্ত্রীকে বলতে হবে। কিন্তু না, যখন আপনি বিয়ে করেন কবুলে কইছেন না, এর আগে এই যে তালাক দেওয়ার অধিকার কাজী সাহেব অথবা সরকারিভাবে যে কোনোভাবে দুর্নীতি করে আপনার হকটা নষ্ট করে দিছে। কথা আমার বুঝে? মাসালা তো না বুঝলে আবার সকালবেলা বেশ লাগাই দিবেন, আল্লাহ জানে। তো এটার অধিকার, তালাক দেওয়ার অধিকার একমাত্র স্বামীর, কিন্তু আমাদের কাবির নামার মধ্যে এই অধিকারটা চুরি করা হয়, যার কারণে স্ত্রীরা ডিভোর্সের পাওয়ার পেয়ে যায়। কিন্তু শরীয়ত হলো স্বামী তাকে বলতে হবে যে আমার পক্ষ থেকে তোমাকে তালাক নেওয়ার অনুমতি দিলাম। তখন স্ত্রী যদি তালাক নিতে চায়, তখন বলতে হবে তুমি যে আমারে তালাক নেওয়ার অধিকার দিছিলা, তোমার দেওয়া অধিকার বলে আমি আমার নিজের উপরে তালাক গ্রহণ করলাম। হুজুর মাসালা ঠিক আছে? কথা আমার বুঝে? স্ত্রী এটা বলতে হবে যে স্বামী তোমার দেওয়া অধিকার বলে আমি আমার নিজের উপরে তালাক গ্রহণ করলাম। যদি স্বামী তাকে আগে অনুমতি দিয়ে থাকে, তখন স্ত্রী যদি এটা বলে, তখন স্ত্রী ডিভোর্স দিতে পারবে, নিতে পারবে। কিন্তু সরকারিভাবে চুরি করার কারণে আপনি মামলা করলেও কামো না, কারণ ওই যে স্বাক্ষরে যে ঠিক একটা চিহ্ন দেওয়া দিয়েছে কাজী সাহেব, কাজী সাহেবের ঠিক চিহ্ন দেওয়া দিছে, আপনার অধিকার নষ্ট করে দিছে। যার কারণে যে শিল্প এলাকার মধ্যে যান, দেখবেন যে এত সুন্দর সুন্দর মেয়েরা দেখলে মনে করেন বিয়েই হয়েছে না,
অথচ স্বামীর ডিভোর্স দেওয়ার সে আর কি করবে না, গার্মেন্টসে চাকরি করে, এই করে সেই করে, গোলামির কোনো শেষ নাই। কিন্তু এই অধিকারটা যদি পুরুষেরই থাকতো, পুরুষ এত নরম না যে স্ত্রী চাইলে তাকে তালাক দিয়ে দিবে, কিন্তু স্ত্রীরা কোমল, তাদের মন যখন গলে একেবারে কোমল, যখন রাগ উঠে একেবারে তাৎক্ষণিক রাগ উঠে, এই জন্য বলে আমি ডিভোর্স দিয়ে দেবো তোমার। এই জন্য বাবা মার কোনো তোয়াক্কা করে না, জ্ঞাতি গোষ্ঠীর কোনো তোয়াক্কা করে না, সে ডিভোর্স লয়ে এলো পরে নেওয়ার পরে তো এবারে হাই হাই কি বললাম, হাই কি বললাম। কিন্তু এই অধিকারটা কার বলে? একমাত্র স্বামীর। স্বামী যদি বলে আমি তোমাকে তালাক নেওয়ার অনুমতি দিলাম, স্ত্রী বলতে হবে তোমার দেওয়া অধিকার বলে আমি নিজের উপরে তালাক গ্রহণ করলাম, এটা বলতে হবে। আর যদি স্বামী তালাক দিতেছে না, সংসারও স্ত্রী করতে পারতেছে না, তখন স্বামীরে কিছু বুঝেন না, তেল মালিশ করতে হবে। স্বামী শোনো, আমি তোমার 1 লাখ টাকা দিই, তুমি আমার তালাক দিয়ে দেও, আমি তোমারে ওইটা দেই, এই যে জমিটা লিখে দেই, এই করি সেই করি, এটাকে বলে খোলা। তোমারে আমি এইটার দিয়ে এর বিনিময়ে হইলেও আমারে তুমি তালাক দিয়ে দাও, এটাকে বলা হয় খোলা। যদি এই শরীয়তের হুকুমগুলো থাকতো তাহলে আজকে এই অহরহ ডিভোর্স হইতো না, অহরহ তালাক হইতো না। তালাক দিতেছে, পরে আবার 2-3 দিন পরে কি করলাম, তখন এই স্বামী ছাড়া তার দুনিয়াতে আর কোনো পুরুষ নাই, এই স্বামীরও বেহায়ার করে বেহায়া, এই স্ত্রী ছাড়া সে আর কোনো মহিলা দুনিয়াতে ভালো না। এই জন্য হুজুরের কাছে হুজুর রাগের মাথায় ই করছে, স্ত্রীরা কেউ ভালোবাসে আদর করে তালাক দেয় নাকি? হ্যাঁ, আর আমরা তো এমন মানুষ, তালাক যখন দিতে শুরু করি একেবারে 100 পর্যন্ত দেওয়া শুরু করি, দেখি দেই না। কিন্তু তালাক দেওয়ার নিয়ম হইল স্বামী তার স্ত্রীকে 1 তালাক দিয়া ক্ষান্ত থাকবে, যখন 3টা মাসিক শেষ হয়ে যাবে মহিলার, এমনি এমনি 3 তালাক পতিত হয়ে যাবে। অথবা 3 মাসে এই পবিত্রতার সময় 1টা তালাক দিল, তখন যখন আবার হাইজ হওয়ার পরে আবার পবিত্রতা আসবে, তখন সহবাস ছাড়াই আবার আরেকটা তালাক দিবে, এরপরে আবার পবিত্রতার সময় সহবাস ছাড়া আরেকটা তালাক দিবে। এগুলো হলো নিয়ম তালাকের। কিন্তু আমরা দেশের মানুষ তো এই যখন বলা শুরু করে হাই রে রাগ, 1টা 2টা 3টা বাইন কইয়া আরো তার মারে তো তার বোনেরা তো 14 গুটি সহজ দিতে যায়। কিন্তু এরকম যেন না হয়। আমার কথাগুলো যদিও কেউ কষ্ট পাইতেছেন, কেউ আসতেছেন, মাসালাটা শিখে নেন মেয়া। ওয়াজ শুনতে আসছে, যদি খালি ওয়াজই করি, একটু সুরি টানি, তাহলে শিখবেন আর কি। এই মাসালাটা মেয়েদের, যেহেতু মহিলা মানুষ আছে অনেক, আপনাদের জানা দরকার এবং একেবারে দিলের মধ্যে গাঁথা দরকার যে সচরাচর তালাক নিতে নাই, ডিভোর্স নিতে নাই। আর তালাক দেওয়ার ডিভোর্সের মালিক একমাত্র স্বামী, এটা বলতে হবে, বুঝতে হবে। কারণ তালাক দেওয়ার পরে হুজুরের কাছে যাও, হুজুর আমার তো এই, আমার সন্তান আছে, আমার এই আছে, সমাজ আছে, নমাজ আছে, সমাজে মুখ দিতে পারবো না। হায় রে কত হুজুর হয় কি হয় না? যখন হুজুর বলে সম্ভব না, তখন দৌড়ে চলে যাওয়া হলে হাদিসের এনো সারা জীবন মাঝে আবু হানিফার মাযহাব, এই তালাক দিলে বলে যা আলে হাদিসের এনো। তারা বলে 3 তালাকে 1 তালাক। বুঝেন না সবটা? সংসার করতেছে, লক্ষ লক্ষ ফ্যামিলি আছে যারা জিনাহের মধ্যে লিপ্ত। এই জন্য মাসালাটা এই জন্য বলছি যে নবীর স্ত্রীরা বলতেছে যে আমরা রে একটু আপনি অনুমতি দেন যেন আমরা নিজের থেকে তালাকটা নিতে পারি, অথবা আমরা লাগে কিছু মাল সামানা রাখেন যাতে আমরাও অন্যান্য রাজা বাদশাদের স্ত্রীর মতো সাজসজ্জা করতে পারি। কথা আবার বুঝে, কারণ তাদের ঘরের মধ্যে খাবারই নেই, মাসকে মাস চলে যায়, চুলার মধ্যে আগুন ধরে না, অথচ আমিরুল মুমিনিনের স্ত্রী তারা। কথা আমার বুঝেন না মনে? আর আমি দেখবেন যে কামলা চাওয়ার, নিজে কামলা দিই, স্ত্রীরে আপনি এই দিলেন সেই দিলেন, ঘরের মধ্যে সুকেস আলমারির কোনো কিছুর অভাব নাই, এর পরেও কত যে অভাব। এই দেখবেন যে 10 বছর 20 বছর সংসার করে একদিন একটু দেখবেন যে পান আনলেন অথবা জর্দার ডিব্বা আনলেন না, তখন এত রাগ আর বলে তোমার হয়তো মিঙ্কা খয়রন কত, তোমার ঘরে আসা আজ পর্যন্ত ভালো কিছু পাইলাম না। মনে হয় আপনারা কেউ কনা মা বোন যারা আছেন এরকম অকৃতজ্ঞ হইয়েন না। স্বামীরা আপনাদের জন্যই তো তাদের জীবনের সব কিছুই ব্যয় করে। তো নবীর স্ত্রীরা বলতেছে যে এরকম, তখন আল্লাহ রব্বুল আলামিন নবীকে তো বাহিরে শান্তি দিলেন,
ঘরের ভিতরেও শান্তি দিবেন, এই জন্য মহিলাদেরকে টাচ করছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, ওগো নবী, ইয়া আইয়ুহান নবী, হে নবী, কুল লি আজওয়াজিকা, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে বলুন, ইন কুনতুন্না তুরিদনাল হায়াতাদ দুনিয়া ওয়া জিনাতাহা ফাতাআলাইনা উমাত্তিকুন্না ওয়া উসাররিহকুন্না সারাহান জামিলা। ওগো আমার বন্ধু, তুমি তোমার স্ত্রীকে বলে দাও, ইন কুনতুন্না তুরিদনাল হায়াতাদ দুনিয়া, যদি তোমরা দুনিয়ার ভোগ বিলাস চাও, দুনিয়ার আমোদ প্রমোদ আনন্দ যদি তোমরা চাও, ওয়াজিনাতাহা, এবং দুনিয়ার চাকচিক্য যদি তোমরা চাও, ফাতাআলাইনা, তাহলে তোমরা সবাই আসো, উমাত্তিকুন্না ওয়া উসাররিহকুন্না সারাহান জামিলা, আমি তোমাদেরকে সাজসজ্জা চাকচিক্যের ব্যবস্থা করব এবং উত্তম পন্থায় তোমাদেরকে বিদায়ের ব্যবস্থা করব। কিন্তু নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম ঘরের মধ্যে গেলেন, যাওয়ার পরে আম্মাজান আয়েশারে ডাকলেন, আয়েশা, আমার উপরে তো এরকম আয়াত নাযিল হয়েছে, আমি তোমার একটা কথা বলবো, বলার পরে নিজে নিজে কোনো সিদ্ধান্ত নিবা না, আগে তোমার বাবা মায়ের সাথে পরামর্শ করে এরপরে সিদ্ধান্ত নিবা। আমরা বউয়ের যখন একটু রাগ ডিভোর্স দিবে, ডিভোর্স দিয়ে থাক, কয়টা দিবে, কয় কি কয় না। কিন্তু নবী বলতেছে, আয়েশা, তুমি ভেবেচিন্তে তুমি নিজের সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না, তুমি মহিলা মানুষ, দুর্বল হৃদয়ের অধিকারী, কম বুদ্ধির অধিকারী, এই জন্য তুমি সিদ্ধান্ত নিতে পারবা না, তোমার আব্বা আম্মার সাথে পরামর্শ করিও। আম্মা জান আয়েশা মনে মনে চিন্তা করে, আবার আব্বা আম্মার লোকে বললে আমারে কুবাইব, সম্ভব না, কারণ নবী আমি আপনার সব কিছু মাইনে নিব, আমি আর জীবনে এ সমস্ত মানব বন্ধন আর কোনোদিন করবো না। কথা বুঝছেন? এরকম ভাবে প্রত্যেক স্ত্রীদের ব্যাপারে এরকম বলছেন, সবাই বলছে নবী দুনিয়া দরকার নাই, আপনার পায়ের নিচে আমরা থাকতে চাই। সুবহানাল্লাহ। এখন আমরা তো গরম কাজে লাগলে, ঝগড়া লাগলে, কের বাবা কের মার কে শ্বশুর কে শাশুড়ি, দুই জামাই বই ঝগড়া লাগছে, রাত্রে 1টা বাজে দুইজনের টুরাটুরি ঝগড়া লাগছে, হেই নেই তালাক মেরে দিছে, হয় কি হয় না? ওরা কেউ তালাক দিছে যে সাক্ষী তো নাই, সাক্ষী ছাড়া তালাকও না, এরকম আবুল কিছু লোক আছে না, কিন্তু সাক্ষী দরকার নাই। মনে মনে বললেও, মনে মনেও যদি কেউ বলে দিলটা ক্যা, মনে মনে মুখ দিয়ে বাহির করছে না, এরপরেও তালাক হয়ে যাবে। 3টা জিনিস আছে, রং করে কোক, ফুর দেমত করে কোক, তালাক হয়ে যা। এর মধ্যে বিবাহ একটা, তালাকও আর একটা, গোলাম আজাদের ব্যাপারে একটা, এই 3টা বিষয়। কোনো গোলামরা যদি তার মনিবে বলে, এই তুই আজাদ, এর রং করে কোক, ফুর্তি আবদ করে কোক, মন থেকে না কোক, আর মন থেকে যেভাবে কোক, আজাদ হয়ে যায়। কোনো স্ত্রী যদি বলে আমি তোমার কাছে বিয়া বইতে যাই, কোনো মহিলা যদি বলে, সেদিন হ আমি কবুল করলাম, হয়েছে বিয়া। বুঝে? তালাকের ব্যাপারেও এরকমই, যদি কেউ হাস্যা খেললে আনন্দ ফুর্তিতে যত কিছু করে যদি বলে যে তুমি তালাকতে শেষ। এই জন্য সমগ্র নবীদের স্ত্রীদের, সমগ্র স্ত্রীদের ব্যাপারেই নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বললেন, শুনো, ফাতাআলাইনা উমাত্তিকুন্না ওয়া উসাররিহকুন্না সারাহান জামিলা, তোমরা দুনিয়ার চাকচিক্য চাও, আসো বসো আমার কাছে, আমি তোমাদেরকে চাকচিক্যের ব্যবস্থা করে দেব এবং উত্তম পন্থায় বিদায়ের ব্যবস্থা করব, তবে তোমরা তোমাদের অভিভাবকদের সাথে একটু পরামর্শ করে এরপরে ফয়সালা নিবা, এর আগে নিও না। এই কথা বলাটাই স্ত্রীদের প্রতি বড় ইহসান, বড় করুণা। এই জন্য নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এমন বলছেন, ওয়া ইন কুনতুন্না তুরিদনাল্লাহা ওয়া রাসূলাহু ওয়াদ দারাল আখিরাতা ফাইন্নাল্লাহা আ'আদ্দা লিল মুহসিনাতি মিনকুন্না আজরান আযীমা। আল্লাহ আবার বলে দিছে, যদি তোমরা আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহকে যদি তোমরা চাও, যদি তোমরা আল্লাহ এবং তার রাসূলকে চাও, ওয়াদ দারাল আখিরাতা, এবং আখিরাত যদি চাও, তাহলে নেককার মহিলাদের জন্য আল্লাহর কাছে উত্তম মহা প্রতিদান রয়েছে। সুবহানাল্লাহ। নবীদের ব্যাপারে আল্লাহ বলছে, নবীকে স্ত্রীদের ব্যাপারে বলছে যে তুমি এটা গিয়া বলো, তারা যখন এটা চাইতেছে তুমি যা বলো, কিন্তু আল্লাহ পরে আবার বলে দিছে, এটাও ভুলাই দিও যে তারা যদি আপনারা ছাইরা না যা, আপনার কাছেই থাকে, তাহলে আখেরাতে যদি চা, তাহলে আমি আখেরাতে তাদেরকে মহা প্রতিদান দেবো। সুবহানাল্লাহ।
দুনিয়াতে তারা নবীর স্ত্রী, সমগ্র নবীদের স্ত্রীরা পবিত্র, সমগ্র নবীদের স্ত্রীরা সমগ্র উম্মতের মা। এই জন্য দুনিয়াতে তারা সম্মানী, আবার পরকালেও সম্মানী। নবীর সাথে জান্নাতে থাকবে। সুবহানাল্লাহ। নবীর মর্যাদা কোথায় থাকবে জান্নাতে মনে করেন? সাধারণ নাকি সবচাইতে ভিআইপি? যে সবচাইতে ভিআইপি লোকের স্ত্রীরা কি নিম্ন স্তরে থাকবে নাকি সর্বোচ্চ আসনে? কথা বুঝেন না মনে হয়। এই জন্য আল্লাহ বলছে আজরুন আযীমা, উত্তম প্রতিদান দিয়ে দান করবেন। তাফসির করার সুযোগ নাই, তরজমা করতেছি, একটু মনোযোগ দিয়ে। নাকি বিরক্ত হইতেছেন? হ্যাঁ করি। এরপরে ইয়া নিসা আন-নবী মায়াতি মিনকুন্না বিফাহিশাতিন মুবাইয়িনাতিন ইউদাআফ লাহাল আযাবু দিফাইন ওয়া কানা যালিকা আলাল্লাহি ইয়াসীরা। নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম মহিলাদেরকে বলে, এই মহিলারা, নবীর স্ত্রীরা, তোমরা শোনো, যদি তোমরা নবীকে এমন কোনো কাজ করো যে নবী কষ্ট পা, তাহলে কিন্তু তোমাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দেব। কারণ আমার নবীরে অনেকদিন কষ্ট দিছি, বাহিরের সব সুখ দান করছি, ঘরের ভিতরে তোমরা কষ্ট দিবা, এটা আমি মানবো না। এই জন্য এমন কোনো কিছু দাবি যদি করো, এমন কোনো কাজ যদি করো যে কারণে নবী কষ্ট পা, তাহলে কিন্তু তোমাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দেব। আল্লাহ আবার মহিলাদেরকে শাসনও করছে, বুঝছে? এরপরে আল্লাহ কইতেছে তোমাদেরকে শাস্তি দেওয়ার বিষয়টা, وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا। আল্লাহ বলে তোমাদেরকে শাস্তি দেওয়া এটা আমার জন্য সহজ, কঠিন কোনো কিছু কাজ না। নবীর কইবো তালাক দিয়ে দাও, তোদের মতো বিধবা মহিলারা তালাক দেয়। নবীর আমি এই মুমিনাতিন কানিতাতিন তাইবাতিন আবিদাতিন সাইয়াতিন সাইবাতিন ওয়া আবকারা। হাই রে, কত গুণ যে আল্লাহ বলছে। আমি এত গুণের অধিকারী স্ত্রীরা নবীর জন্য আমি বানিয়ে দেব। সুবহানাল্লাহ। কর এই জন্য সাবধান করে দিছিস, সাবধান। নবীর এমন কোনো কাজ করবা না যে নবী গড় কষ্ট পা। কারণ গড় যদি কষ্ট থাকে, তাহলে দুনিয়া বাহিরে যতই সুখ থাকুক না কেন, লোকটার আর শান্তির কোনো জায়গাই নাই। এরপরে বলতে ওমাই ইয়াকুনুত মিনকুন্না লিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি ওয়া তা'মাল সালিহান নুতিহা আজরাহা মাররাতাইন। নবীর স্ত্রীর ধমক দিলে কি হইব? আবার আল্লাহ কইতেছে যে আল্লাহ এবং তার রাসূলের আনুগত্য করবে এবং নেক কাজ করবে, নুতিহা আজরাহা মাররাতাইন, তাদের উজরাতটা, প্রতিদানটাও আমি একটা ডাবল দিব, ডাবল। কথা বুঝছেন? শাস্তির ব্যাপারেও কয়েছে যদি নবী কষ্ট হয় সাবধান, দ্বিগুণ শাস্তি দিব। আর নেক দেওয়ার ব্যাপারে বলছে দ্বিগুণ নেক দিব। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য স্ত্রীদেরকে কিছু বয়ান করা দরকার। আমরা তো বাবা মা এমন হয়েছি, হ্যাঁ মেয়ে রেখে গেলি ভাত খাওয়ার লাগি বেঁধেছে, আমার মেয়ে এই কত বেড়ে ঘুরতেছে, হয় কি হয় না? বাপেরা না করলেও মা রাখো। এই যে যত ডিভোর্স, যত তালাক, সারান বাড়ানো, বেশিরভাগ দোষ হলো শাশুড়ির আর মারার। এই জন্য আপনারা সাবধান। পরে যখন তালাক দিয়ে ছেড়ে দেয়, প্রথমেই বিয়া দিতে পারেন না। যখন কুমারী ছিল, যখন বিয়া হয়ে গেছে, বেটতে বেটি বিয়ার নেই, মানুষ পাগল হয়ে বয়ে রয়েছে না, বুঝেন না সবটা? এই জন্য আগে যদি অফিসারের কাছে বিয়া দিয়ে থাকেন, সারান নেওয়ার পরে ওরা কামনা সারাটা দিতে হয়, তারপর হাঙ্গালে বেটি, বুঝেন না সবটা? এই জন্য মা বোনরা একটু সাবধান হয়ে যায়। আপনাদের কারণে মেয়েদের তালাক হয়, ডিভোর্স হয়, সারান বারান হয়। আপনাদের কারণেই ছেলের বউয়েরা নষ্ট হয়। সমগ্র ছেলের বউয়েরা নষ্ট হওয়ার একমাত্র কারণ হলো এই বউয়ের শাশুড়ি। জামাই বউয়ে ঝগড়া লাগে, হ্যাঁ ঘরে বউয়ে তসবিহ হবে, সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। সারাদিনে যে যা কিছু হয়েছে, ছেলে আছে বাইরেতে কাজ করবো করে, মা এই বিশাল বড় অভিযোগ, তোর বউ এই করছে সেই করছে, এই সেই, এই বাড়ি তার আমি থাকবো না, এই ঘরে আমার কোনো খাওয়ান। আয় রে বেড়াইছে কাজ করিয়া, রাগ উত্তরে বউরে যে সর, তারপর হ্যাঁ তখন বইয়া বইয়া মুসকে আসে আর তসবিহ করবে। এই জন্য মা বোন যারা আছেন, আপনাদেরকে বলি, মেহরবানি করে আপনার ছেলের বউকে যদি আপনার মেয়ের মতো মনে করে, আপনার মেয়েটাকেও তার শাশুড়ি মেয়ের মতো মনে করবে। আবার নিজে আমরা শাশুড়িরা যা জ্বালানি জ্বালাইছে, এটা
শাশুড়িরা যখন আপনারা জ্বালাইছে তখন আপনাদের মনে কষ্ট হয়েছে, মনে জিদ লাগছে। আপনারা যে জ্বালাইতেছে তাহলে বউয়ের মনে জিদ লাগে না? এই জন্য বুড়া হইলে পরে কুড়া দেখ কে মনে নাই, এটা কইছিলেন এটা কইছিলেন এন করছিলেন, এখন মনে নাই, কয় কি কয় না। এই জন্য মা বোন যারা আছেন মেহরবানি করে এই সমস্ত বদ গুণ থেকে আপনারা হেফাজত থাকবেন। আল্লাহ সবাইকে হেফাজত করুন, বলুন আমিন। মেয়েরা জায়গা পাচ্ছে না, মেয়েদের জায়গা হইতেছে না, আলহামদুলিল্লাহ অনেক মেয়ে হয়েছে। তো মেয়েদের ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিছু দিক নির্দেশনা দিচ্ছে। বক্তা বুঝে নাকি আস্তে আস্তে রাস্তা, হ্যাঁ রাস্তা। তো মেয়েদের ব্যাপারে 5টা নির্দেশনা। ইয়া নিসা আন-নবী লাস্তুন্না কাআহাদিম মিনান নিসা ইন ইত্তাকাইতুন্না ফালা তাখদানা বিল কওলি ফায়াতমা আল্লাযী ফী কলবিহি মারাদ ওয়া কুলনা কওলাম মারুফা। মহিলাদেরকে বলে দিয়েছে পরপুরুষ আইলে একেবারে মিডাই, একেবারে মুখের মধ্যে সিনেমা কায়া কথা বলল না, আবার এত কঠিনভাবে বলল না যাতে আর একবার কষ্ট পা। 2টার সংযত ভাষায় কথা বলতে বলছে। এরপরে ওয়াকুলনা ফী বুয়ুতিকুন্না, পর্দার কথা বলছে। ওয়ালা তাবাররুজনা তাবারুজাল জাহিলিয়াতিল উলা। এরপরে বলছেন ওয়াকিমনা সলাতা ওয়া আতিনা যাকাতা ওয়া আতি'না আল্লাহ ওয়া রাসূলা। তোমরা নামাজ পড়বা, যাকাত দিবা, আল্লাহ এবং তার রাসূলের আনুগত্য করবা। এই যে গুটি কয়েকটা কথা বললাম, আপনারা কষ্ট পাইছেন? হ্যাঁ, আপনারা সবাই আমার জন্য দোয়া করবে, আমিও আপনাদের জন্য দোয়া করি। হুজুরকে অনেক ছোট সময় থেকেই মহব্বত করি, ভালোবাসি। সামনাসামনি দেখা হয়েছে, আজকে দেখা হয়েছে আপনাদের মাধ্যমে। আল্লাহ এই উসিলায় আল্লাহ আপনাদেরকে মাফ করে দেখ, আমি খুশি হয়ে গেছি। হুজুরকে আল্লাহ নেক হায়াত দান করুক, ঈমান আমল হায়াত এলেমের মধ্যে আল্লাহ বরকত দান করুক। হুজুরের কাছে আমরা সবাই দোয়া চাই, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহ সবাইকে কবুল করুন। ওয়া মা তাওফীক ইল্লা বিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।